சரணமையப்பா 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 संजल कर्णयुक्तम अभय वरदहस्तं वासुकी नित्यसूत्रं मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि ओम ग्रां ग्रां गणपतये नमः ओम कविगुणमहागणपतये नमः ओम गणपीठाय नमः ओम बालचन्द्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुण्डाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम केरम्बाय नमः ओम सिद्धिमहाविघ्नेश्वर स्वामिने नमो नमः ओम आश्यामोमणिग्राणदम्बिचित्रं भाषोपषण्णा वर्णोद्भल नामकर्णं सुन्दरं शान्तारमिष्टवरदं शरणं प्रपद्ये ओम श्री मणिहरपुत्राय महाशास्त्री नमो नमः ओम मणिहरपुत्राय नमः ओम पुत्रनाभाय नमः ओम शत्रुनाशनाय नमः ओम मदगजवाहनाय नमः ओम सिंहधारिण्ये नमः ओम महावीराय नमः ओम सर्वधर्मिण्ये नमो नमः ओम तपस्विन्ये नमो नमः ओम श्री मणिहरपुत्राय धर्मदास्तारेवदाभ्य कविमूल महागणपतये नमः पंचारात्रीहं समर्पयामि ओम சரணமையப்பா 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 कुबेराय वै श्रवणाय महाराजा नमः பிள்ளையாரப்பா மாலை போட்ட சாமி எல்லாம் கும்பிடுவோம் சாமி சார் கும்பிடுவோம் சார் மாலை போட்ட சாமி எல்லாம் கும்பிடுவாங்க நான் சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் சுவாமி சரணம் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் நாங்கள் எந்த காரியத்தை ஏற்றுக்கொண்டாலும் அந்த இறைவனிடம் சத்திய வாக்கை நாங்கள் பெறுவது வழமையாகும் அதற்கமைவாக இந்த மாலை அணிகின்ற சுவாமிமார்கள் எவ்வாறு விரதத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் இறுதி வரை அந்த விரதத்திலிருந்து நாங்கள் வெளியே செல்ல மாட்டோம் ஐயனை தரிசனம் செய்து வரும் வரை அந்த விரத அனுஷ்டானத்தில் இருப்போம் என்பதை இந்த சத்திய வாக்கின் மூலமாக கூறப்படுகின்றது ஆகவே இது ஆகம முறைப்படி வேதத்தில் இருக்கின்றபடியினால் சமஸ்கிருத வேதத்தில் இருக்கின்றன அதை நாங்கள் சொல்லித் தரும் பொழுது நீங்களும் என்னுடன் சேர்ந்து சொல்ல வேண்டும் ஓம் ஞானமுத்ரா ஓம் ஞானமுத்ரா சாஸ்திரமுத்ரா சாஸ்திரமுத்ரா முத்ரா குருமுத்ரா நமாம்யகம் வனமுத்ரா வனமுத்ரா முத்ரா சாஸ்திரமுத்ரா ருத்ரமுத்ரா ருத்ரமுத்ரா நமாம்யகம் நமாம்யகம் சாந்தமுத்ரா
शान्तमुद्रा सत्यमुद्रा सत्यमुद्रा मुद्रा मुद्रा मान्यगम सबर्याश्रम सत्येन मुद्रा आदिसदाविदे ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः ओम भूतनाद सदानंता भूतदयाभरा रक्ष महाबाहु शास्ते दिव्यं नमो नमः वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम महागणपतये சரணமையப்பா சரணமையப்பா महागणपतये नमो नमः शरणमय्यप्पा 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 சரணமையப்பா சரணமையப்பா शरणमय्यप्पा 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 ओम नमो गणाधिपतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्ते स्वलंबोधराय नमस्कार विघ्नविनाशिने शुभसुदाय श्रीवरदमुद्भवे नमो नमः ओम स्वामी சரணமையப்பா हरिहर सुंदरे शरणमय्यप्पा वासने शरणमय्यप्पा दीपवने शरणमय्यप्पा प्रभुवे शरणमय्यप्पा ज्योतिजे शरणमय्यप्पा सुंदरासने शरणमय्यप्पा मानवने शरणमय्यप्पा रंगली रूपने शरणमय्यप्पा आगम परिवारकने शरणमय्यप्पा स्वामिये शरणमय्यप्पा अय्यावे शरणमय्यप्पा बांधवने
சரணமையப்பா 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 சரணமை சரணமையப்போ சாமியே சரணமையப்பா माता पिता गुरु दैवमे சரணமையப்பா गुरु दैवमे சரணமையப்பா गुरु दैवमे சரணமையப்பா சரணமையப்பா आय्या नक्षत्रे कर्कटगणा गुरुनाथस्य नित्यानन्दनामधेयानां सर्वकार्य जयप्रदाय हरिहरपुत्र व्रतमाला आरम्भकर्माङ्ग महागणपतये नमो नमः वेदगन्धाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् சாமியே स्वामिये சரணமையப்பா गणपति भगवाने சரணமையப்பா 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 சாமியே சரணமையப்பா 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 ஓம் சாமியே சரணம் கனிசாமியார் ओम சாமியே स्वाति नक्षत्रे तुलारासोजानस्य सुबलीश्वरन्नामधेयानां यजमानस्य सगमनाः हरिधरपुत्र धर्मदातादिवराभ्य व्रतमाला आरम्भकर्मान् श्री कन्यमूलमहागणपतये नमो नमः मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् नमो नमः ये मेरा पायप्पा नमः नमस्ते अस्तु लम्बोदराय ஏகதந்தாய விக்னவிநாசினே சிவசுதாய ஸ்ரீ வரதமூர்த்தயே நமோ நமः ஓம் கன்னிமூல மகாகணபதயே நமோ நமः ओम स्वामी சரணமையப்பா ओम स्वामी சரணமையப்பா
சரணமையப்பா சரணமையப்பா சரணமையப்பா சரணமையப்பா சுவாமியே சரணமையப்பா சுவாமியே சரணமையப்பா ओम मध्यपूर्वोत्तरमन्नजगन्यज्येष्ठाय अस्यां प्रमाणाय शुभनक्षत्रे राजोदारस्य विशाखनक्षत्रे तुलाराजोदारस्य गजनायकीनामयानां तस्य सककुटुम्बानां शादुजनवर्गाणां गजमनप्रजनानां क्षेमानुजना सिद्धर्थे महागणपतये नमो नमः सकलकार्ये जयप्राप्त्यर्थे सुराय नमः पूजा आरंभकर्माण्य जगमाला आरंभकर्माण्य महागणपतये नमो नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि பெருமானே சமே சரணம் नमो प्रारब्धये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विद्यानाशीश्वराय श्रीमन्मूर्तये नमो नमः சரணமையப்பா 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 சாமியே சரணமையப்பா 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 சரணமையப்பா
சரணமையப்பா சரணமையப்பா சரணமையப்பா சாமியே சரணமையப்பா சாமியே சரணமையப்பா சுவாமியே சுவாமியப்பா ஐயப்போ சரணமப்பா ஐயப்போ ஓமப்பா ஐயப்போ ஐயப்போ ஐயப்பா ஐயப்போ பாப்பாயப்பா ஐயப்போ கட்டம் கட்டு கரிமலைக்கு திருமுடி கட்டு கரிமலைக்கு ஆரை காண சாமியக்கான சாமியை கண்டார் ஒருத்தன் கிட்டும் எப்போ கிட்டம் இப்போதும் சுவாமியப்பா ஐயப்போ சரணமப்பா ஐயப்போ ஓமப்பா ஐயப்போ சரணமப்பா ஐயப்போ குள்ளோணம் குள்ளோணம் சந்திசார குள்ளோணம் 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 சந்திசாமி கொள்ளோனம் சொல்லோணம் சொல்லோணம் சுவாமி சரணம் சொல்லோணம் சுவாமியப்பா ஐயப்போ சரணமப்பா ஐயப்போ ஓமப்பா ஐயப்போ ஓமப்பா ஐயப்போ சரணமையப்பா சுவாமியே சரணமையப்பா சுவாமி சரணம் சுவாமி சரணம் ஐயப்பனுடைய திருவருளால் ஜோதி என்று கூறக்கூடிய விவரத்தில் கார்த்திகை மாதத்தில் முதலாம் தேதி அன்று ஐயப்பனுடைய விரத அனுஷ்டானத்தில் மாலை அணிகின்ற நிகழ்வானது அவருடைய திருவருளால் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. அந்த வகையில் இந்த மாலையை நாங்கள் எதற்காக அணிகின்றோம் என்றால் இந்த விரதத்தை செறிவாக நாங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். நாங்கள் இந்து மதத்தில் நாங்கள் எந்த காரியத்தை நாங்கள் செய்தாலும் அதற்கு ஆதாரபூர்வமாகத்தான் நாங்கள் செய்வது கடமை. அதே போன்று ஒரு மகோற்சவங்கள் ஆலயத்தினுடைய விசேட உற்சவங்கள் நடைபெறும் போது அங்கே ரட்சாபந்தனம் கட்டப்படுகின்றது, காப்பு கட்டுகின்ற நிகழ்வு. அவை கட்டுவதன் மூலமாக அங்கே நடைபெறுகின்ற 10 நாள் பூஜையானது அல்லது 25 நாள் 15 நாள் என்று கூறக்கூடிய அந்த விரத பூஜைகள் எல்லாம் எவ்விதமான இடையூறுகளும் இல்லாமல் அதை திறன்பட நிராகுவோம் என்கின்ற உறுதிமொழியை கொள்வதுதான் அந்த ரட்சாபந்தனம். அதே போன்று இந்த விரத மாலை கருத்தில் ஐயப்பனுடைய இந்த துளசி மாலை இருக்கும் பொழுது நாங்களும் இன்று முதல் ஐயப்பன் சுவாமிகள் இந்த ஐயப்ப சுவாமியானவர் யாருடைய வேண்டியிலும் எந்நேரமும் வரலாம். உங்களிடம் இருக்கலாம், அம்மா சாமியின் புறமிலும் இருக்கலாம். இந்த ஐயப்பன் சாமி என்று சொல்லப்படுபவர் யார் ஒருவர் மாலை அணிந்து விரத அனுஷ்டானங்களை சரிவர நடாத்துகின்றாரோ அவருடைய வேணியில் ஐயப்பன் இறங்கி வருவார். அதற்கு ஒரு உதாரணமாகத்தான் பெருவழியில் நாங்கள் செல்லும் பொழுது அங்கே சில சாமிமார்கள் கைவிடப்படுவார்கள். கைவிடப்பட்டவுடன் அங்கே ஒரு சுவாமி வருவார். அவரை கையை பிடித்து அந்த வழியை காட்டி அங்கே சன்னிதானத்தை கொண்டு போய் சேர்ப்பார். அது அங்கே வருவது ஐயப்பன். தெய்வாதீனம் ஜெகத் சர்வம் என்கின்றது போல அதெல்லாம் தெய்வாதீனமாக நடைபெறுகின்ற செயல். அதே போன்று இந்த விரத அனுஷ்டானத்தின் ஊடாக எல்லோரும் கருப்பு நிற ஆடைகளை நாங்கள் அணிந்திருக்கின்றோம் அல்லது தாலி உடைகளை அணிந்திருக்கிறோம். இதனுடைய பொருளும் இந்த மாலை அணிகின்ற காலங்களில் ஜாதி மதம் வேதம் இவை அனைத்தும் இல்லை. நான் பெரியவன், நீ சிறியவன், நான் பணக்காரன் ஏழை என்ற எந்த விதமான பாகுபாடுகளும் இந்த விரத அனுஷ்டானத்தில் இல்லை. ஆகவேதான் அனைவரும் கருப்பு நிற ஆடை அணிந்து
எல்லோருக்கும் சரிசமமாக இருக்கக்கூடியதாக காட்டக்கூடிய ஒரே பக்குவ நிலையை காட்டக்கூடிய விரதம் தான் இந்த ஐயப்ப விரதமாக காணப்படுகின்றது. ஆகவே இன்று முதல் தொடர்ச்சியாக 48 நாட்கள் விரத அனுஷ்டானங்களை நாங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும். முக்கியமாக தாடி வளர்க்க வேண்டும், கண்ணாடி முகத்தை பார்க்கக்கூடாது, அதே போன்று பாலில் படுக்கக்கூடாது, ஒரு துணியை போட்டுத்தான் நாங்கள் படுக்க வேண்டும், காலில் பாதணிகளை அணியக்கூடாது. இப்படி பலவிதமான விரத அனுஷ்டானங்கள் இருக்கின்றது. இங்கே சென்ற சுவாமிமார்களுக்கு தெரியும். நமது நாட்டினுடைய இந்த கனடா போன்ற பிற நாடுகளினுடைய சூழ்நிலை காரணமாக சிலரை நாங்கள் அனுஷ்டிப்பதில் சில கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் கூட மனதில் ஐயனை நிலைநிறுத்தி இந்த விரதத்தை நாங்கள் சரிவர நாங்கள் கடைபிடிப்போமாக இருந்தால் நிச்சயமாக ஐயப்பனுடைய தரிசனம் அனுக்கிரகம் எங்களுக்கு வந்து சேரும். அங்கே சென்றவர்களுக்கு தெரியும், சபரிமலைக்கு அங்கே நாங்கள் பெருவழியில் மிகவும் துன்பப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு சென்று அங்கே பம்பையில் நீராடி ஐயனை தரிசிக்கும் பொழுது எங்கள் உள்ளத்தில் வருகின்ற ஆனந்தம் அதற்கு எல்லையே கிடையாது. அந்த ஆனந்தத்தை நாங்கள் பெற்று ஐயப்பனை தரிசிப்பதில் ஓரிரு வினாடிகள் தான் எங்களை அப்படியே தள்ளிவிடுவார்கள். ஆனால் அதில் பெரும் பாக்கியம் செய்தவர்களுக்கும் விரதத்தை சரிவர அனுஷ்டானம் செய்தவர்களுக்கும் மாத்திரமே ஐயன் அங்கே தரிசனம் தருவார். சென்றவர்களுக்கு தெரியும். அந்த 2 நிமிடம் தான் எங்களுடைய ஆனந்தம். அந்த 2 நிமிடம் தான் எங்களுடைய விரத அனுஷ்டானங்கள் ஐயனை தரிசிப்பதுதான். அங்கே தரிசனம் செய்தவுடன் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வருத்தங்கள் நோய்கள் எல்லாம் அங்கே நீங்கிவிடும். பெருவழியில் நாங்கள் செல்லும் பொழுது எங்களுடைய கால்கள் எல்லாம் நோவெடுத்து அங்கே சில சுவாமிமார்கள் ரொம்ப கஷ்டத்தில் வருவார்கள். அந்த ஐயப்பனை தரிசனம் செய்தவுடன் எங்களுக்கு இருக்கின்ற நோயெல்லாம் இங்கே போனது என்று யாருக்கும் தெரியாது, அப்படியே பலன் தோன்றிவிடும். அந்த வகையில் இந்த ஐயப்பனுடைய புனிதமான விரதமானது மனிதனாக வாழ வேண்டும் என்று உணர்த்துவதற்காக இந்த விரதங்களை நாங்கள் அனுஷ்டானம் செய்கின்றோம். அதே போன்றுதான் இந்து மதத்தில் கெட்ட வீட்டு தான் ஞானி என்பார்கள். ஏனென்றால் மனிதர்கள் என்று சொல்லப்படுபவர் ஆசாபாசங்களை நிறைந்தவர், லௌகீக வாழ்க்கையில் உள்ளவர்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் எதை கண்டாலும் ஆசையில் மோகத்தில் மாயையில் இருக்கக்கூடியவர்கள். இவர்கள் கெட்ட பின்பு நான் ஞானி என்று கூறுவது அனைத்தையும் அனுபவித்து அதன் பின்பு நாங்கள் ஞானஸ்தானங்களை அல்லது யோகஸ்தானங்களை இதே போன்ற துறவரங்களை நாங்கள் எடுக்கும்போது அதை நாங்கள் சரிவர கடைபிடிப்போம். அந்த துறவரத்தை நாங்கள் எவ்வாறு இறுதியில் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று இந்த 48 நாட்கள் எங்களுக்கு உணர்த்துகின்றது இந்த ஐயப்பன் விரதம். ஆகவே இன்றைய தினம் மாலை அணிந்த அனைத்து சுவாமிமார்களுக்கும் ஐயப்பனுடைய திருவரம் கிடைத்து அனைத்து சுவாமிமார்களுக்கும் இந்த விரத அனுஷ்டானத்தின் மூலமாக பரிபூர்ணமான ஆசைகள் கிடைக்க பிரார்த்தனை செய்கின்றோம். முக்கியமாக கன்னிசாமிகள் இந்த விரதத்தை அனுஷ்டானம் செய்யும் பொழுது பல துன்பங்கள் வரும், பல இன்னல்கள் வரும். அவை எல்லாவற்றையும் நாங்கள் தாண்டி இதை நாங்கள் வெற்றிகரமாக இந்த விரதத்தை அனுஷ்டானம் செய்ய வேண்டும் என்று சுவாமி பிரார்த்தனை செய்கின்றேன். எல்லோரும் சேர்ந்து சுவாமியே சரணமையப்பா என்று சொல்லுவோம். சுவாமியே